ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ رائٹر جس کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں، وی لاگ نمبر 456، اور پہلی قسط ہے اس کی غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرۃ۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب دیر و حرم رہے، نہ رہی کہیں اسد الہی، نہ کہیں ابو لابی رہی۔ میرا ساز اگرچہ ستم رسیدہ زخم ہائے عجم رہا، وہ شہید ذوق وفا ہوں میں کہ نوا میری عربی رہی۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں۔ ناظرین، اس کتاب سیرت النبی کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اس کتاب میں سے ہم آپ کے سامنے 455 ویلاگ پیش کر چکے ہیں، ایک سے لے کر کتاب کی شروع سے لے کر ابھی تک۔ یہ پہلی قسط ہے، صلح حدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں۔ غزوہ غابہ اور غزوہ ذی قرۃ یہ ہیڈنگ ہے۔ یہ غزوہ در حقیقت بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی کے خلاف، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا، تعقب سے عبارت ہے۔ حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ امام بخاری نے اس کا باب منعقد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ خیبر سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا، اور یہی بات اس غزوے کے خصوصی کار پرداز حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان کی روایت صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جمہور اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے، لیکن جو بات صحیح میں بیان کی گئی ہے اہل مغازی کے بیان کے مقابل، وہی زیادہ صحیح ہے۔ اس غزوہ کے ہیرو حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ سے جو روایات مروی ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 دھیل، یعنی اپنی 2 دھیل اونٹنیاں اپنے غلام ربا اور ایک چرواہے کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجی تھیں۔ اور میں بھی ابو طلحہ کا گھوڑا لیے ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح دم عبد الرحمن فرازی نے اونٹنیوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک لے گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا، ربا، یہ گھوڑا لو، اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو۔ اور خود میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کیا اور 3 بار پکاری، یعنی پکار لگائی، آواز لگائی، یا صباح، ہائے صبح کا حملہ۔ پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا، ان پر تیر برساتا جاتا تھا اور یہ رجز پڑتا جاتا تھا، آنا بنا العقوئی والیوم یوم
रुज़ आई, मैं अकू का बेटा हूँ और आज का दिन दूध पीने वालों का दिन है, यानी आज पता लग जाएगा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है। सलमा बिन अकू कहते हैं कि बखुदा मैं उन्हें मुसलसल तीरों से छलनी करता रहा। जब कोई सवार मेरी तरफ पलट कर आता तो मैं किसी दरख्त की ओट में बैठ जाता, फिर उसे तीर मारकर जख्मी कर देता। यहाँ तक कि जब ये लोग पहाड़ तक तंग रास्ते में दाखिल हुए तो मैं पहाड़ पर चढ़ गया और पत्थरों से इनकी खबर लेने लगा। इस तरह मैंने मुसलसल उनका पीछा किए रखा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी ऊँटनियाँ थीं, मैं इन सबको अपने पीछे छोड़ गया और इन लोगों ने मेरे लिए इन सबको आज़ाद छोड़ दिया। लेकिन मैंने फिर भी इनका पीछा जारी रखा और इन पर तीर बरसाता रहा, यहाँ तक कि बोझ कम करने के लिए इन्होंने 30 से ज़्यादा चादरें और 30 से ज़्यादा नेज़े फेंक दिए। और वो लोग जो कुछ भी फेंकते थे, मैं इस पर बतौर निशान थोड़े से पत्थर डाल देता था ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ा पहचान लें कि ये दुश्मन से छीना हुआ माल है। इसके बाद वो लोग एक ही घाटी के तंग मोड़ पर बैठकर दोपहर का खाना खाने लगे। मैं भी एक चोटी पर जा बैठा। ये देखकर इनके 4 आदमी पहाड़ पर चढ़कर मेरी तरफ आए। जब इतने करीब आ गए कि बात सुन सकें तो मैंने कहा, तुम लोग मुझे पहचानते हो? मैं सलमा बिन अकू हूँ। तुम में से जिस किसी के पीछे दौड़ूंगा बेधड़क पालूंगा और जो कोई मेरे पीछे दौड़ेगा हरगिज न पा सकेगा। मेरी ये बात सुनकर चारों वापस चले गए और मैं अपनी जगह जमा रहा, यहाँ तक कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों को देखा कि दरख्त के दरमियान से चले आ रहे हैं। सबसे आगे उखरम थे, उनके पीछे अबू कुतादा और उनके पीछे मिकदाद बिन असवद। मुहाज पर पहुंचकर अब्दुर्रहमान और हजरत उखरम में टक्कर हुई। हजरत उखरम ने अब्दुर्रहमान के घोड़े को जख्मी कर दिया, लेकिन अब्दुर्रहमान ने नेजा मारकर हजरत उखरम को कत्ल कर दिया और उनके घोड़े पर जा बैठा। मगर इतने में हजरत अबू कुतादा रजी अल्लाह अब्दुर्रहमान के सर पर जा पहुंचे और उसे नेजा मारकर कत्ल कर दिया। बकिया हमला आवर पीठ फेर कर भागे और हमने उन्हें खुदेड़ना शुरू किया। मैं उनके पीछे पैदल दौड़ता रहा। सूरज डूबने से कुछ पहले इन लोगों ने अपना रुख एक घाटी की तरफ मोड़ा जिसमें जी करद नाम का एक चश्मा था। ये लोग प्यासे थे और वहां पानी पीना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें चश्मे से परे ही रखा और एक कतरा भी ना चख सके। रसूलुल्लाह और शाहसवार सहाबा दिन डूबने के बाद मेरे पास पहुंचे। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये सब प्यासे थे, अगर आप मुझे 100 आदमी दे दें तो मैं ज़ेन समेत इनके तमाम घोड़े छीन लूं और इनकी गर्दनें पकड़कर हाजिर खिदमत कर दूं। आपने फरमाया, अकू को बेटे, तुम काबू पा गए हो तो अब जरा नरमी बरतो। फिर आपने फरमाया कि इस वक्त बनु गतफान में उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है। इस गज़वे पर रसूलुल्लाह ने तबसरा करते हुए फरमाया, आज हमारे सबसे बेहतर शाह सवार अबू कतादा और सबसे बेहतर प्यादा सलमा हैं रजी अल्लाह हैं, और आपने मुझे 2 हिस्से दिए, एक प्यादा का हिस्सा और एक शाह सवार का हिस्सा। और मदीना वापस होते हुए मुझे ये शर्फ बख्शा, अपनी असबा अपनी अज़बा नामी ऊँटनी पर अपने पीछे सवार फरमा लिया। इस गज़वे के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का इंतज़ाम हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम को सौंपा था और इस गज़वे का परचम हज़रत मिकदाद बिन उमर रज़ी अल्लाह हज़रत मिकदाद बिन उमर रज़ी अल्लाह को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये विलाग हमारा यहाँ ही मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट विलाग हमारा होगा गज़वा खैबर और गज़वा वादी अल कुरा, ये हम आपके सामने रखेंगे नेक्स्ट विलाग की सूरत में। ये विलाग हमारा यहाँ ही मुकम्मल होता है। नबी के
نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں، زمیں فلک مہ و اختر درود پڑھتے ہیں، میرے رسول مکرم کے چاہنے والے تمام اکبر و اصغر درود پڑھتے ہیں، حبیب خالق کونین پر محبت سے مدینہ شہر کے منظر درود پڑھتے ہیں، اسی سے جان لو ان کا مقام اے نجدی، نبی پر کنکر و پتھر درود پڑھتے ہیں، نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں، زمین فلک و مہ و اختر درود پڑھتے ہیں، نبی کے عشق میں ڈھل کر۔ خالق کونین پر محبت سے مدینہ شہر کے منظر درود پڑھتے ہیں، اسی سے جان لو ان کا مقام اے نجدی، نبی پر کنکر و پتھر درود پڑھتے ہیں، بحکم خالق اکبر ملائکہ اب بھی در رسول پہ جا کر درود پڑھتے ہیں، نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں، زمین فلک مہ و اختر درود پڑھتے ہیں۔